नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवीं दिल्ली में होने वाले उद्यमी भारत प्रोग्राम में हिस्सा लैणगे। सूखम लघु और मध्यम उद्यमां के बरामदकारां की समर्था निर्माण योजना की शुरुआत करनगे। GST परिषद ने सोने और कीमती पत्थरां की सूबिਆਂ अंदर आवाजाही लई ई-वे बिल जारी करने की तजवीज़ नूं प्रवानगी दित्ती। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम ने 197 करोड़ 46 लाख तो वध टीका खुराकां देण दा अंकड़ा पार किया। भारत ने आयरलैंड नूं डबलिन विच खेडे गए दूजे T20 मैच विच 4 दौड़ां नाल हराया। 2 मैचों की T20 लड़ी कीती अपने नाम। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवीं दिल्ली में होने वाले उद्यमी भारत प्रोग्राम में हिस्सा लैणगे। प्रोग्राम दौरान ਉਹ सूखम लघु और मध्यम उद्यमां के पहली बार के बरामदकारां की समर्था निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार उत्पत्ति प्रोग्राम दीआं नवीआं योजनावां की शुरुआत करनगे। प्रधानमंत्री मोदी 2022-23 ਲਈ PMEGP के लाभपात्रियों नूं डिजिटल तौर पर सहायता ट्रांसफर करनगे। इस तो इलावा वो MSME आइडिया हैकाथन 2022 के नतीजों का ऐलान करनगे और कौमी MSME पुरस्कार प्रदान करनगे। समागम दौरान प्रधानमंत्री स्वै निर्भर भारत फंड विच 75 सूखम लघु और दरमियाने उद्यमां नूं डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी करनगे। प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 6000 करोड़ रुपए के खर्चे नाल राइजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना की शुरुआत भी करनगे, जिसका उद्देश्य मौजूदा MSME योजना के प्रभाव को बढ़ा के सूबिਆਂ ਵਿੱਚ इन्हां उद्यमां की समर्था और कवरेज ਵਿੱਚ इजाफा करना है। GST परिषद ने कुछ वस्तां और सेवावां उपर GST दीआं दरां विच बदलाव नूं मंजूरी दे दित्ती। चंडीगढ़ विच कल तो शुरू हुई परिषद की 2 दिना मीटिंग के पहले दिन सूबिਆਂ नूं सोने और कीमती पत्थरां की सूबिਆਂ अंदर आवाजाही लई ई-वे बिल जारी करने की मंजूरी दे दित्ती गई। मीटिंग विच GST अधीन रजिस्टर कंपनियां लई कानूनां की पालना संबंधी प्रक्रियावां और मंत्री समूह की चोरी रोकण बारे पेश की गई रिपोर्ट नूं भी प्रवानगी दे दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ चल रही परिषद की मीटिंग विच सूबिਆਂ के वित्त मंत्री भी शामिल ने। सूबिਆਂ नूं जून 2022 तो बाद मालीए के नुकसान की भरपाई की व्यवस्था जारी रखण और कैसीनो ऑनलाइन गेमां और घोड़ दौड़ ते 28% GST लगाउण वर्गे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। गैर BJP की हुकूमत वाले सूबे GST कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की व्यवस्था नूं 5 होर सालां लई वधाउण जां फिर मालीए विच सूबिਆਂ की मौजूदा 50% हिस्सेदारी नूं वधा के 70 तो 80% कीते जाण की मांग कर रहे हैं। केंद्र ने डाक महकमे विच काम कर रहे डाक सेवकों और होरनां मुलाजमां की काम करने की योग्यता वधाउण लई ई-लर्निंग पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज संचार मंत्री देव सिंह चौहान ने नवी दिल्ली विच इस पोर्टल को लांच करदਿਆਂ कहा कि यह पोर्टल मिशन कर्मयोगी के विजन तहत तैयार किया गया है, जिसका विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सारे ही सरकारी मुलाजमां दीआं गतिविधियां विच कुशलता लियाउण लई किया गया है। डाक कर्मयोगी पोर्टल तकरीबन 4 लाख पेंडू डाक सेवकों और महकमे के होरनां मुलाजमां की योग्यता वधाउण दे नाल सिखियार्थियों को 1 साल मियारी समग्री तक ऑनलाइन पहुँच के योग बनाएगा। केंद्र सरकार ने तीनों फौजां विच नौजवानों की भर्ती लई अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिस तहत अग्निवीरां की भर्ती करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस योजना बारे कुछ भरम भुलेखे पा के नौजवानों को गुमराह करने का यत्न किया गया, पर भर्ती लई शुरू रजिस्ट्रेशन विच नौजवान चंगा हुंगारा भर रहे हैं। केंद्र ने अग्निपथ योजना बारे सही तत्थ लोगों सामने रखे ने। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋ, ਤਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ
ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ, ਇੱਕ ਅਗਨੀਪਥ। ਮੌਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਮੌਕਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਮਾਂਚ ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੇਤਨ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ, ਸਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਮਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਖ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਨਮਰਗ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 197 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14,506 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11,574 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 98.56 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 99,602 ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 86 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 4,33,659 ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ 99.40% ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਛੂਆਣਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੈਤੋ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pseb.ac.in ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੂਮ ਕਲਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੈਗਾ ਇੰਟਾਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੂਮ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ STF ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। STF ਦੇ IG ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਵਿਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਸ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੀ ਗਈ 2 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 4 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 104 ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 70 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 225 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 226 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 221 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਬਲਕਿ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।